അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളെ, വിശ്വാസിനികളെ, വേൾഡ് അറബിക് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പീസ് റേഡിയോ ഒരുക്കുന്ന അൽ അദീബ് എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് എപ്പിസോഡുകളായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വ്യത്യസ്തകരമായ പാട്ടുകളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഏതായാലും ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് ഒരു സോങ് ഒരു പ്രസംഗം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ? ഒരു അറബി പ്രസംഗമാണല്ലേ? ഒരു അറബി പ്രസംഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒയൂർ കലിമ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ, അവിടുത്തെ 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ എസ് റിഹാന ഫാത്തിമയുടെ ഒരു അറബി പ്രസംഗത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിഹാനയുടെ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. أيها الأساتذة والأوصياء الكرام وإخوة في الإسلام، ألقي إليكم خطبة وجيزة عن موضوع مكانة الوالدين وفضائلها تجري مئتهما. أكرموا والديكم وأذلوا أمكم أباكم، إنك إجدار إكراما وحق بذاكهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين أفضل من الصلاة وصدقة وصوم وحج وعمرته وجهاده في سبيل الله. وأعرفوا عيلا جنات تأتي محات، لكن الآن نحن نسمه وبعض يرسلون وبذلهم إذا آده المجه آده أفوال شنيعة لا عفو له. ذات يوم عندما سود رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمن لدعاء جبريل عليه السلام وقال: أمنت لما دعا به جبريل فأن الله من بعد يكرمهما. أحتتموا بهذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെ വളരെ നല്ല വാക്ചാതുര്യോടുകൂടി റിഹാന ഫാത്തിമ തൻ്റെ അറബി പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കി. വളരെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പീസ് റേഡിയോയുടെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഉണ്ടാവണം. അൽ അദീബ് പ്രോഗ്രാം തുടരുമ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു അറബി പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? സാബിത്ത് അൽ ഷുറൈമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 4ാം ക്ലാസ്സുകാരനാണ് അല്ലേ? അതെ, മൗണ്ട് ഗേഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ 4ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സാബിത്ത് അൽ ഷുറൈം. അപ്പോൾ സാബിത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രസംഗം നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ നബീന വഹബീബിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അയ്യുഹൽ ഉസ്താദിൽ കിറാം وأصدقائي الأحباء والمستمعين، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع التوحيد، فإن أعظم ما أمر الله به عباده هو التوحيد. توحيد هو إفراد الله بالعبادة، فلا يعبد إلا الله، فلا يدعى إلا الله، ولا يذبح ولا ينظر إلا الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها الأحبة، إن التوحيد أساس ديننا وعقيدتنا. أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين حامل إدعوة توحيد الله عز وجل، وهو حق الله على عباده، وهو الواجب عليهم من تكاليف
وعن معاذ جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على الحمار وقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده وما حق العبادة على الله قلت الله ورسول أعلم قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العبادة على الله لا يغضب ما لا يشرك به شيئا والشرك هو أعظم الظلم. نسأل الله أن يثبتنا على توحيد فإن يجعلنا من عباده موحدين فإن يجمعنا في جنة مع نبينا وصالحين. أختتم كلامي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. അപ്പോൾ സാബിത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ അറബി ഭാഷയിൽ ഒരു പ്രസംഗം അവതരിപ്പിച്ചു. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും ഇനിയും ഇതുപോലെ തുടരണം. അറബി ഭാഷയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കഴിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി പുറത്തെടുക്കണം, ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. പീസ് റേഡിയോയുടെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും നമുക്കേ അടുത്തൊരു ഇതിലേക്ക് കടന്നാലോ? അതെ അതെ, ഓക്കെ. വീണ്ടും ഒരു പ്രസംഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പ്രസംഗങ്ങളാണ് കാര്യമായിട്ട് തുടക്കം മുതലേ പ്രസംഗങ്ങളാണ്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കുള്ളത് പ്രാസംഗികന്മാരാണ് കൂടുതൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ശരിയാണ്. ആരാണ് അടുത്ത പ്രസംഗം? സദീദ് സൽമാൻ ടി ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതെ, തിരൂരങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് അല്ലേ? OUP സ്കൂൾ തിരൂരങ്ങാടി, 5ാം ക്ലാസ്സുകാരനാണ്. അപ്പോൾ സദീദിന്റെ അറബി പ്രസംഗം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المدرسون الكرام والإخوة الأحباء، أخطب أمامكم في مناسبة اليوم العالمي للغة العربية عن بر الوالدين فلاح الدارين. أصدقاء الأحبة، أمنا عيننا وأبونا قوتنا ووالدينا عزتنا حياتنا، هما أرحم الناس بك وأقرب الناس إليك، يشقيان لتسعد ويتعبان لتستريح ويجوعان لتشبع. إخواني، نعرف إن من أكبر الحقوق وأوجبها على المسلم حقوق الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إن بر الوالدين من صفات الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. قال تعالى عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أحبائي، اعلموا أن برك بوالديك عنوان رجولتك ودليل مروءتك وأمارة نبلك وسبب سعادتك في الدارين. هل تعرفون ما المراد بالبر وما المقصود بالإحسان؟ نعم، اسمعوا. الكلام الطيب معهم إحسان، خفض الصوت عندهم إحسان، وبذل المال لهم إحسان، وقضاء حوائجهم إحسان، والرفق بهما والرضا فيهما لهم إحسان. أيها الأحبة، الإحسان خصوصا في حالة الكبر، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
من أدى حقوقهما وهو محسن فيسعد في الدارين ما شاء الله ومن يهون حقهما وهو مسيء فيندم في الدارين تجنبوا من العقوق تمسكوا بالحقوق ومن الناس من يأتي لوالديه بخادم أو سائق فإن برك لا يفعل ولا يباع ولا يشترى الخادم ليس مثل الولد أبدا أبدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين قيل من أحق الناس إليك أجاب رسول الله أمك 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 ثم أبوك بماذا هي التي حملت ووضعت ورضعت وصبرت في كل شدائد وآلام اللهم يا الله اللهم ارحم لي والدنا كما ربيانا صغارا وأعنا على برهم أحياء وأمواتا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. സദീദ് സൽമാൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായ അറബി പ്രസംഗമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ലേ? ശരി. അപ്പോൾ സദീദിന് പ്രത്യേകം പീസ് റേഡിയോയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. തിരൂരങ്ങാടി OUP സ്കൂളിലെ 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സദീദ്. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു. നമ്മൾ 3 പ്രസംഗങ്ങളാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം. പാട്ടിലേക്ക് പോവാം. അതെ, അപ്പോൾ ആരാണ് പാടുന്നത്? സെൽവ 7ാം ക്ലാസ്സുകാരിയാണ്. GHS ചയ്യോത്ത്. GHSS ചയ്യോത്തിലെ അവിടുത്തെ 7ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സെൽവ അല്ലേ? ശരി ശരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽവയുടെ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. خجلا اسمك إنسانا من إصلاح شتانا في الفساد شيطانا من إصلاح شتانا في الفساد شيطانا نشر بلاؤك سرطانا هجل اسمك إنسانا هجل اسمك إنسانا ما بالنا ربي مال كل القلب ما بالنا ربي مال كل القلب نميت نفائس لذنبي من إصلاح شتانا في الفساد شيطانا لها في الأنظر ناس أناسا ظلوا في جوارهم دوما أناسا لها في الأنظر ناس أناسا ظلوا في جوارهم دوما أناسا لم يظلك نفسا وسواسا قد قتلوا لحما نكلوا قد قتلوا لحما نكلوا في اسم الآلهة الفتان في ذي الناس كسابا في الدهش الدائم بلدان أين سلام أين سلام أين سلام أين سلام نقصان التقوى نشرب الشكوى نقصان التقوى نشرب الشكوى وقعنا في البلوى من إصلاح شتانا في الفساد شيطانا صبت عشقة ثم كأس عسيري مدت إلى المحبوب الموت يسيري صبت عشقة ثم كأس عسيري مدت إلى المحبوب الموت يسيري وانجلت أقران إداري في القرية والبلدة في القرية والبلدة أطفال تركت في التركات أموال صرفت في شبهات آباء سجنت في هجرات لا ننجو لا ننجو لا ننجو لا ننجو قد نجا الرشوى وقد هسر الصفوى قد نجا الرشوى وقد هسر الصفوى حتى آمن نحول إلى البلوى من إصلاح شتانا في الفساد شيطانا نشر بلاؤك سرطانا هجلا اسمك إنسانا هجلا اسمك إنسانا
മാഷാ അല്ലാ, സെൽവ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടി. പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. 7ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സെൽവ. ഇനിയും ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കണം. പീസ് റേഡിയോയിലെ വ്യത്യസ്ത അവസരങ്ങളുണ്ട്, അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു അറബി ഗാനം ആണ് വീണ്ടും നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അറബി ഗാനം നമുക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് പാടുന്നത്? സമ ബിൻത്ത് ഷമീമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 6ാം ക്ലാസ്സുകാരിയാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്, നീലേശ്വരിൽ നിന്ന്. അവിടുത്തെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്കൂളിലെ 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സമ, അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ സമയുടെ അറബി ഗാനം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. والله أنا معتمد ربي نجي يا أحد ربي نجي يا صمد ربي يا الله ربي نجي يا أحد ربي نجي يا صمد ربي يا من يعتمد ربي يا الله ربي يا متعالي يا الله ربي حي العالي يا الله ربي سوي الداعي يا الله بطول الباعي يا الله ربي نجي يا الله ربي يا الله الله والله يا أنت المعد أكثرني نعمة فاد خيرا فيبيل فعاد خير اللي زاد والله بالله والله يا بالله والله بالله والله يا بالله أجد السعداء سعداء في قولي فعلي أجد السعداء سعداء خيرا للهالي أجد السعداء سعداء هيا لله أرجو يا قوموا خيرا للبالي هم يعزلوا ثم اعتمدوا فوزا كلوا بئس الفشل والله بالله تالله والله أجباه بالله أجبا للعامل بالله أسفا للجاهل بالله نصر على من في الإله عاملا والله 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 يا والله 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 يا والله أصل الصهباء صهباء في جولي هولي أصل الصهباء صهباء خيرا للهادي أصل الصهباء صهباء ربا لله أدعي رحمن ارحم خيرا للبالي قم يعزلوا ثم اجتهدوا عدلا كلوا نعم العدل والله بالله تالله والله يا مؤمن بالله فرحا للعامل في الله مرها للجاهل بالله نصر على من في الأمور عادلا والله 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 يا والله 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 يا والله والله يا والله. മാഷാ അല്ലാ, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സമ നമുക്ക് വേണ്ടി അറബി ഗാനം ആലപിച്ചു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നീലേശ്വരം സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്കൂളിലെ 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സമ. ഇനിയും ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ അൽ അദീബ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റിവൈൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മളിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാം അവർക്ക് കൂടി കേൾക്കാനുള്ളൊരവസരമാണ്. അത് പ്രത്യേകം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.